तप खपै बहुत बेकार। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पिता जी ने अज जो सानू मुख वाक बख्शिश कीते ने, गुरु नानक देव जी आरंभ दे अंदर चार तुकां दा एक पदा है। इत्थे गुरु जी ने कहा जियो तपत है। जियो दा भाव है साडा अंदर आत्मा है। जो सतगुरु जी कहंदे जीव तत्व वो साडा तपदा पिया है। भाव की हुण देखो फिर तपदा ते महाराज कहंदे नहीं एक बारी तप के हट गया जां कुछ महीने तप के ते शांत हो गया जां कुछ साल। गुरु साहब कहंदे जिन्नी उम्र मनुख भोगदा पिया ते वो उम्र इदां वा कि जै तन बाणी विसर जाए। अज साडे बाणी का जो आधार है वह है जै तन बाणी विसर जाए, क्योंकि जदों बाणी गुरु उपदेश गुरु बचन हिरदे विचों तन विचों विसर जाते ने, असी अकिरत कन होके जिंदगी भोगते हाँ। फिर जो कुछ अज गुरु साहब बाणी च कह रहे हैं वो सब कुछ उस शरीर नाल वरतदा संगत जी। वो शरीर भावें किसी जात मजहब का होवे देश प्रदेश का होवे। गुरु जी कहते जियो तपत है बारों बार, बारों बार की गिनती कोई नहीं। तप तप खपै कहते तप तप के खपदा पिया है। सच इवे बहुत बेकार, क्योंकि जिंदगी बहुत ही बेकारां विच जिहड़ी आ गुड़ुंद हो चुकी है। हुण इहदे अर्थ ध्यान नाल सुनो। देखो जदों पानी असीं वेखदे आ ना साध संगत जी, पानी नूं थल्ले तुसीं चंगी अग दिओ ताप दिओ ते पानी तपदा बुलबुले छड्डदा, पानी टक्कण तो भी बाहर नूं आउंदा। कहंदे बड़ी लूह पैंदी होवे ते रेत तपदी आ, असीं पैर नहीं रख सकदे फिर तपदी होई रेत च। अक्सर जदों बंदा बड़े गुस्से च होवे ते असीं कहने कानूं तपिया पिया है। महाराज सच्चे पिता कहंदे इहदे वख-वख जिहड़े ने देखो साडियां किरणां ने। सच इवे क्रोधी बंदा भी तपदा है, कामी बंदा भी तपदा है। गुरु साहब जी कहंदे ने बस इसे तरह जिवें पानी तपदा है ते रेत तपदी आ, बकारी बंदा काम ते क्रोध ते होर विषयां च पै के इवें ही कहंदे क्रुज के तपदा पिया, ओदा अंदर विनाश हुंदा पिया। हुण इत्थे असीं एक वचन पढ़िया तप तप खपै बहुत बेकार। एक ते तपना है विकारां दा, तृष्णा दा, मोह माया दा, वधियां दा। पर दूजे अर्थे दे विद्वानां ने कीते कि जोगी भी तपे। जिन्हां ने तप कीते वो तप करके भी तपे ही रह गए, वो शांति नहीं होए, क्योंकि उन्होंने तप नाम दा नहीं कीता, तप परमात्मा नूं पाउण दा नहीं कीता। उन्होंने तप कीता रिद्धियां सिद्धियां पाउण लई, दुनिया नूं डरा सकीए ते अपनी पूजा करा सकीए। जिस करके उत्तों जेठ दा महीना होना, उत्तों उन्होंने अग बाल लैनी अपने आसे पासे ते विच चौंकड़ा मार के नंगे पिंडे बह जाना। सच एवे गुरु साहब कहंदे इन्ना क्यों अपने तन नूं कष्ट दे रहे हो। ते जे पुछिए ते ओही जिहड़े ऋषि सन जोगी सन ते वड्डे वड्डे श्राप लोकां नूं देंदे रहे, भाव की तपदे पए आ। भी एक ना आप जी नाल घटना साझी करनी आ पुराणक भी। ते जदों ये अज मुख भाग पढ़िया ना ते एक पासे असीं ये वेखना वो शरीर जिहड़ा तपदा रहिंदा, महाराज कहंदे बारों बार। पर एक पासे वो शरीर है जिन्हों लखां जोर लाया तपाउण दा, पर सच एवे वो तां भी नहीं तपिया। उस शरीर का जदों असीं इत्थे जिक्र करांगे ते उही महाराज सच्चे पिता सानू भी एक बख्शिश कर दे। असीं जदों ये पढ़िया कि जियो तपत है बारों बार, सतगुरु सच्चे पिता जी की बाणी पढ़दे आ। महाराज जी जिहड़ा जी तपदा पिया ये ठंडा नहीं हुंदा। गुरु साहब सच्चे पिता कहंदे अक्सर ना लोक संगत जी तुसीं कदे वेखियो आ हुण सियाल दे रुੱਤ आए ना, तीन चीज़ां महाराज ने बार बार रिपीट कीतियां। कहंदे चंदन बड़ा ठंडा हुंदा है ते एक चंद्रमा बड़ा ठंडा हुंदा है, ते दूसरा सर्दी दी रुੱਤ जिन्हों सीत रुੱਤ भी असीं कहने कि बड़ी सीत चलदी पई आ। गुरु जी कहंदे आ सच इवे चंदन दे नेड़े गया कई ना पंडित लोग अपने मत्थे ते चंदन नूं ला लैंदे हुंदे सी पुराने समय च कि ठंडा बड़ा हुंदा सी, बंदगी करन दा आनंद वखरा सी, पर वो बाद विच एक प्रतीक बन गया। हुण महाराज सच्चे पिता कहंदे चंदन बेशक ठंडा है, चंद्रमा भी ठंडा है। सच इवे सर्द रुੱਤ भी आउंदी आ, पर तुसीं वेखो इन्हां रुੱਤਾਂ विच भी लोग तुहानूं तपदे दिसणगे, क्योंकि जै तन बाणी विसर जाए। हुण असीं जदों ये बचन पढ़दे आ चंदन चंद ना सर्द रुੱਤ मूल ना मिटे ही काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। हाँ महाराज कहंदे मन शीतल हो सकदा है,
ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ ਨੈ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੈ ਨੈ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਨ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤੇ ਸੀਤਲ ਰੁੱਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੈ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਬਸ ਬੜੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਠਾਨਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਗਲੋ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਢੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਢੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਕੋਢ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਗਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੀਸਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡਿਠਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਪਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਚਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਵੇਖੋ ਤਪੀ ਵੀ ਤਪੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਮੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਚਮਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੋਬਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਲਾਈਆਂ ਚੋਬੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਆਂ ਚੋਪਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਰਿਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਪ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਪ ਕੀਤਾ,
ਵਰਮੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਮਨਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾਂਗਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 70,000 ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤੇ 35,000 ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਕਾਰ ਤਪਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਵੀ ਤਪਦੀ ਸੀ, ਦੇਗ ਤਪਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਪਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਰਖਾਲੂ ਤਪਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਤਪ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਪਿਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਪੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਪ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਜੀ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਵਰਸੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਓ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਪੇ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤਪਿਆ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਤਪੀ, ਤਵੀ ਵੀ ਤਪੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਵਈਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸੱਚ ਵੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਕ ਤੇ ਤਾਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਛੋਟੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਸੜ ਰਹਾ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿ ਕਰ ਨਾਮ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਵੀ ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪੱਗੈ ਤੈ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਤੇ ਆ ਤੁਕਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਿਓ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਲੋਕ ਤਪਦੇ ਆ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਪਦੇ ਆ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੱਚ ਏਵੇ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਕੱਲਾ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੈਰ ਦੇ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਤਪਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਕੋੜ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਤਪਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਪਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ। ਚਲੋ ਕੋੜ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਅੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾਬਾਜੀ, ਧੜੇਬਾਜੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਈਰਖਾਬਾਜੀ ਕਰਨੀ। ਮੱਝ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੋੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕੋੜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਆਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁੱਝੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾੜੇ ਮੁਕਾ ਦੂਗੀ, ਤਪਦਾ ਮਨ ਠਾਰ ਦੂਗੀ, ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਐ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰੀ ਬੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਵੇ ਤਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਪਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ,
ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਓ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਥ, ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਜਿਨ ਕੰਨ, ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ, ਅੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੱਕ ਦਾ ਭਾਵੇ ਨਾਸ਼ਕਾ ਤੇ ਹਰ ਇੰਦਰਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਤਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈ ਰੋਟੀ ਚਬਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਆਰੀ ਧਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਢਿੱਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮਤਾ ਪਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 ਪੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਸਕਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਕੇ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਸੇ ਨੈਣ ਵਿਹਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਥੋੜਾ ਏ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣਈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਢਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਕਿਉਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ? ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗੇ ਨਿਗੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਖਾਰਹਾ ਜਾਂ ਵਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਗ, ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇਤ
ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰਹਿ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹ ਲੈਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਭਾਈ ਸੁਹਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਅਤ ਹੱਥ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਅਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਸਫਲੀਆਂ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਅਥ ਸ਼ਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਨਿਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਭਾਈ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਏਵੇ ਸਕਿਅਤ ਸੋਖੀਓ ਜਿਤ ਹੀ ਵਸੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕਿਅਤ ਸੋ ਸਿਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਭਣ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇ ਸੋ ਸਿਰ ਜਲ ਭਣੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਵੈਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਨੰਨੇ ਨੌਂਕੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵੋ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਉਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਵਾਜੈ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਵਾਸ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲਾਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਬਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਕਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਹੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਮੋਹ ਪਾਠ ਪੜਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਦਾ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਗਹਿ ਵੈਸਨ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਚ ਆਵੇ ਲੋਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਦਣ ਕਿਵੇਂ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਵਾਂਗ ਆਉਣੇ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੇ ਪੈਣੀ ਜੇ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਮ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਜੀ? ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਅਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਤ ਲੱਗ ਤਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੁਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਬਸ ਸੰਖੇਪ ਜਾਈ ਕਿ ਨਾਮ 'ਚ ਡੁੱਬੀਏ, ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਡੁੱਬੀਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਤ ਪੋਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ
ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀਏ, ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੇ।